Okay, first of all, tell me how many of you understood the question of guessing game? Rama, you understood. Okay, let me open that question and I'll see. I'll put it on the screen. Sir, Ah, I understood the question, but I have not tried it. okay, that's all right. I want to make sure everyone understands the question. Not this, not this. This is card games, not the card game, guessing game. Hmm. Day 18, assignment 1. No? This is just a normal counter. Ah, so this guessing game. No, guessing game has 3 parts. So first of all, did you understand the basic question of guessing game? So guessing game is system will assume a random number. You are playing this game with system. So system will assume a random number. And what we have to do is we have to guess that number. We have to guess that number. If our guess is higher than the system's number, system will tell us, no, you have guessed wrong. You have guessed way higher than what it is. If our guess is lower than the system number, system will say, no, your guess is lower than the actual number. Try again. That means here the loop is you have to here the loop logic will be you have to keep trying till you get the right answer. So when will the loop terminate? When your guess is equal to system's guess. As long as your guess is not equal to system's guess, you will keep trying, you will keep attempting to guess the number, and system will give you the feedback whether the number is high or low, so that you get a hint and guess the new number according to the hint. Okay, let's just play that game once. Rama, Sir. guess a number in your mind. Okay. Okay, now step 1 is completed. That is set a random number. Rama is now computer and she has set a random number in her mind. Now I have to count. This is my first attempt. This is my first attempt. And now what I'll say is the number 30, Rama? No. No, sir. Okay. One of you mute your laptops. Mute your speaker maybe. Ah. Okay, now it's working. Ah. Okay. So is it too low? So what Rama has given me the feedback that your attempt is too low. That means I have to guess something higher in the next iteration. So again computer will ask me guess again. So I input is being taken again. Is the number 50? Yes, sir. Okay. Now the number has matched. Then the game has terminated. Okay. You guys understood what is the game? It is just guessing the game, and based on the feedback, you guess again and again. Okay. Chetan, అర్థమైందా? ఓకే సార్. గేమ్ అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ లూప్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. లూప్ ఏంటి? సార్ అన్నాను సార్. హ్మ్? అంతే. చెప్పు చేతన్. చెప్పండి సార్.
మేము ఇప్పుడు ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. యువర్ అసైన్మెంట్ ఇస్ టు క్రియేట్ ఎ గేమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ యూజింగ్ పైథాన్ కోడ్. దట్ Okay, sir. గేమ్ ఇస్ కాల్డ్ గెస్సింగ్ గేమ్. సిస్టమ్ ఒక While ర్యాండమ్ it, నెంబర్ తీసుకుంటది. ఆ ర్యాండమ్ నంబర్ ని నువ్వు గెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు వరకు గెస్ చేస్తుంటావు? టిల్ యూ గెట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వైల్ లూప్ ఎక్కడ వాడతాము? టు టేక్ ద నంబర్ ఆఫ్ గెసెస్. ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ రాంగ్, యూ స్టార్ట్ యువర్ వైల్ లూప్ అగైన్. ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ రాంగ్, యూ ఇటరేట్ ఇట్ అగైన్ టిల్ యూ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్. వైల్ లూప్ లోపల నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తావు. నువ్వు గెస్ చేసిన నంబర్ తక్కువ ఎక్కువ గాని. ఓకేనా? okay, sir. అర్థం కాలేదు నీకు? ఓకే, యూ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ డౌట్ యూ ఆస్క్ మీ అగైన్. ఓకే? అక్కడ అటెంప్ట్స్ అని పెట్టమన్నారు కదా సార్. ఎన్నిసార్లు గెస్ చేసావు? నేను 2 times లో గెస్ చేశాను. నా అటెంప్ట్ కౌంట్ 2 వస్తుంది. ఒకవేళ 3 సార్లు తీసుకొని గెస్ చేస్తే అటెంప్ట్ కౌంట్ 3 వస్తుంది. సో ఎన్నిసార్లు గేమ్ లో ఉంటది కదా, ఎన్ని సెకండ్స్ తీసుకున్నారు గెస్ చేయడానికి, అట్లానే ఎన్ని అటెంప్ట్స్ తీసుకున్నారు ఈ గేమ్ లో ఉంటది. ఓకే సార్. గేమ్ అర్థమైందా ఈశ్వర్? మ్యూట్ లో ఉన్నావు ఈశ్వర్. అర్థమైంది సార్ గేమ్, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలని వైల్ లూప్ తీసుకుంటాం. వైల్ లూప్ తీసుకొని అది ఈ ర్యాండమ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సార్. దీంట్లో ర్యాండమ్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా, ఇదిగో ఆ ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ అని పెట్టేసి ర్యాండమ్ లో Code చూస్తే గానీ అర్థం కాదు. ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండమ్ ఇన్ 1 to 50 అయితే 50 తీసుకోవాలి కదా. 1 to 100 ఇక్కడ 1 to 100. 1 to 100 Random. తీసుకుంటాం. వైల్ లూప్ ఇస్తాం సార్. వైల్ లూప్ ఇచ్చేసి మనం ఏదైనా ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎలా ఇచ్చుకోవాలి సార్? మనం ఏ నంబర్ కావాలని యూజర్ నుంచి అడుగుతావు. యూజర్ ని గెస్ చేయమని చెప్తావు కదా. సో యూ విల్ సే యూజర్ ఇన్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంటర్. ఇన్పుట్ ఆఫ్ గెస్ ద నంబర్. ఫస్ట్ లూప్ బయటనే, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లూప్ బయటే ఉంటది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అటెంప్ట్ లోనే చెప్పాడు అనుకో, ఇంకా లూప్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. లూప్ లోనే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు వైల్ లూప్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దాంట్లో కింద ఇఫ్ కండిషన్ ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ అవసరం లేదా? ఇవ్వాలి. ఇఫ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు అదే గెస్ అయితే ఎదిగో ఈ లాజిక్ నువ్వు లోపల పెట్టాలి, ఫీడ్బ్యాక్ లాజిక్ పెట్టాలి. ఫీడ్బ్యాక్ లాజిక్ ఏంటంటే ఆడు గెస్ చేసిన నంబర్ ఉన్న నంబర్ కన్నా ఎక్కువ గానీ తక్కువ గానీ నువ్వు చెప్పాలి. ఈజ్ ఇట్ మోర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ లెస్? యూ హ్యావ్ టు టెల్. దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. హౌ విల్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్? ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు? ది యూజర్ గెస్ టూ హై అంటే 100 అటెంప్ట్స్ కదా సార్. మోర్ దెన్ 50 100 అటెంప్ట్స్ కాదు, ర్యాండమ్ నంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100 గెస్ చేయాలాడు. ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సార్. సిస్టమ్ తీసుకున్న నెంబర్ కదా, ఆ, అప్పుడు ఆ నెంబర్ బట్టి మనం ఈ 2 కండిషన్లు ఇవ్వాలి. నెంబర్ మనకి కూడా తెలియదు కదా, కంపేర్ చేయాలి వీటితో. సార్ అంటే 100 అన్నారు కదా సార్. 100 కంటే పెద్ద నంబర్ అయితే అది మళ్ళీ ట్రై చేయమంటది. 100 కంటే 1 కంటే ర్యాండమ్ నంబర్ తీసుకుంటది. ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ తీసుకుంటది. మనసులో సిస్టమ్ ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ తీసుకుంటది. ఆ ర్యాండమ్ నంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ర్యాండమ్ నంబర్ కన్నా ఎక్కువ అని చెప్పాలి. ర్యాండమ్ నంబర్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ర్యాండమ్ నంబర్ కన్నా తక్కువ ఉందని చెప్పాలి. ఇక్కడ 1 to 100 అంటే 1 to 100 లోపల ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటది. లెట్స్ సే సిస్టమ్ 32 తీసుకున్నది, నువ్వు 50 గెస్ చేసావు. సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది? కాదు బాబు, నువ్వు గెస్ చేసిన నంబర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది.
సిస్టమ్ 32 ర్యాండమ్ గా తీసుకున్నది, నువ్వు 20 తీసుకున్నావు అనుకో, సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది, కాదు బాబు లో అని చెప్పి. నువ్వు గెస్ట్ చేసుకున్న నంబర్ చాలా తక్కువ ఉంది. సిస్టమ్ 32 తీసుకుని నువ్వు కూడా 32 చెప్పావు అనుకో, సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ గెస్ట్ వాల్యూ ఇస్ రైట్, యూ హ్యావ్ 1. సో ఒక సిస్టమ్ sum మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పండి సార్, మేతో చేస్తాము. అంటే ఈ మోడల్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ఓన్ గానే చేయాలి, ఇది ఫస్ట్ Open అటెంప్ట్ చేయాలి. అటెంప్ట్ చేసినాక మీ బూతులు రాసిన కోడ్ నుంచి నేను కరెక్ట్ కోడ్ మీకు చూపిస్తాను. మీరు ఫస్ట్ బూతులు రాయాలి, ఓకేనా? పుట్ యువర్ బ్రెయిన్, బూతులు రాసినా పర్లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ బూతులు, సో దట్ మీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీ మనసులో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని తెలియాలి నాకు. ఓకే, we can do this. We can do a dry run and I can do a dry run and show you how the game works, so that you will get an idea of writing the game. I'll do a dry run of the game. Okay. See, this is the main part of programming where you get a requirement and you are able to write something out of it. ఏది లేని దాని నుంచి ఫ్రెష్ గా మీరు కోడ్ రాయగలిగితేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. కాదు తెలిసిందే రాస్తే యూ విల్ నాట్ నో రైట్ హౌ టు రైట్ న్యూ కోడ్. తెలిసిందే రాయాలంటే దే విల్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ కదా, మమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేస్తారు? వై విల్ దే హైర్ అస్ యాజ్ డెవలపర్స్ కదా? ఓకే, నౌ విల్ రైట్ దట్ గేమ్. సో dry run of the game. గేమ్ లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ర్యాండమ్ నంబర్ విల్ బి టేకెన్ బై సిస్టమ్. వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ సిస్టమ్ కదా, సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఏ random number. Okay, let's assume system has taken 32. Now tell me, how will you do random number with the system? Random number between 1 to 100. How will you take a random number between 1 to 100? Using random dot randint between 1 to 100 kada. That we have learned, right? So let's say system has taken 32. System will then say user input. ఇప్పుడు యూజర్ ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటాము? టెల్ మీ, హౌ డు వి టేక్ యూజర్ ఇన్పుట్? మర్చిపోయారా యూజర్ ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటాము? యూజర్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ది యూజర్ ఇన్పుట్ అని పెట్టేసి ఎంటర్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ పెడతాం. ఇది ఏ డేటా టైప్ లో ఉంటది? స్ట్రింగ్ లో ఉంటది సార్. ఇంట్లో కామెంట్ చేయాలి. ఆన్లైన్ నుంచే గుచ్చేస్తాను నేను. మన ఇంట్లో ఇవ్వాలి కదా సార్, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని. సో ఇది కన్వర్ట్ చేస్తారు. చూడండి, మీరు డే 1 నుంచి నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యూజ్ అవుతాయి దీంట్లో. యూఆర్ బేసికలీ బిల్డింగ్ ఎ గేమ్. ఓకే, యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి? ర్యాండమ్ నెంబర్ వచ్చింది, యూజర్ ఇన్పుట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ గేమ్ లో లాజిక్ ఏంటి మీరు చెక్ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను యూజర్ ఇన్పుట్ 50 ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ లాజిక్ ఏంటి? నేను ఇచ్చింది చెక్ అయిందా లేదా? ఇఫ్ ర్యాండమ్ నంబర్ యూజర్ ఇన్పుట్ సేమా కాదా? చెక్ చేస్తాను. ఓకే, సేమ్ అయితే ఫస్ట్ దాంట్లోనే గెలిచిపోయింది అని చెప్తాను. లేకపోతే ఎల్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో గెలవలేదు కదా, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టిల్ హీ గెసెస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో
So while now I have to do something till a condition is met. I have to do something till he guesses the right answer కదా. సో నేను వైల్ లూప్ వాడతాను. వైల్ లూప్ లో నా కండిషన్ ఏంటి? ఎప్పుడు వరకు నేను ఆడుకోవాలి ఇది? 1 to 100 అది కరెక్ట్ నెంబర్ వచ్చినంత వరకు సార్. ఈశ్వర్ 32 వచ్చేంత వరకు మరి 1 to 100 వస్తారు కదా సార్. కరెక్ట్ నెంబర్ వచ్చినంత వరకు సార్. Guess సార్. నువ్వు నంబర్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? నువ్వు గెస్ట్ లో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇట్లా గెస్ట్ చేస్తావా? ఆహా, కాదు కాదు. ఇప్పుడు ఆ, 30 50 వచ్చింది అనుకోండి, బిలో 50 అని చెప్పాలి. ఆ. సో నువ్వు బేసిక్ గా ఏం చేస్తావు అంటే ఈ లూప్ ఎప్పుడు వరకు, నువ్వు గేమ్ ఎప్పుడు వరకు ఆడతావు అది అడుగుతున్నాను నేను. క్వశ్చన్ ఏంటి? నువ్వు గేమ్ ఎప్పుడు వరకు ఆడతావు? వైల్ లూప్ లో ఏం రాస్తావు నువ్వు? హౌ లాంగ్ షుడ్ ఇట్ రన్? బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏం రాస్తావు? వైల్ లూప్ కండిషన్ లో హౌ లాంగ్ షుడ్ సంథింగ్ రన్, అదే కదా వైల్ లూప్ లో రాసేది. ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఉంటది? ఎప్పుడు వరకు వైల్ లూప్ నడవాలి. ఆ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ గేమ్ లో? ర్యాండమ్ నెంబర్ Random ఈక్వల్ equal to టు 32. యూజర్ Ah. ఇన్పుట్ సార్. Rand not till it is not equal. నాట్ to. ఈక్వల్. Once it is equal, you stop the loop. Random not equal to user input. Next ఏంటి? Excuse. Sorry. నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పాలి? నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ ర్యాండమ్ నంబర్ గ్రేటర్ దెన్ యూజర్ ఇన్పుట్, ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తావు? ర్యాండమ్ నంబర్ 70 అనుకో, యూజర్ ఇన్పుట్ 50 అనుకో. సో ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తావు? టూ హై. 2 లో 70 50 70 50 యు ఆర్ గెస్సింగ్ 2 లో అని ఇస్తాం సార్. 2 లో గెస్ అగైన్ 2 లో అంతే. ప్రస్తుతానికి 2 లో అని చెప్పేసి ఓకే. ఎల్స్ ఇఫ్ rand లెస్ దెన్ అంటే ర్యాండమ్ నంబర్ 32 అనుకో, యూజర్ ఇన్పుట్ 50 అనుకో, ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తావు? మళ్ళీ Too చెప్పండి high. సార్. మన సిస్టమ్ తీసుకున్న ర్యాండమ్ నంబర్ 30, యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ 50. 2 హై అవుతది, అప్పుడు high లో అవుతుంది. గెస్ చేయాలి. 2 హై, మీరు గెస్ చేసిన నంబర్ కొంచెం హై ఉంది, గెస్ ఎ లోవర్ నంబర్. ఎల్స్ సేమ్ ఉందనుకో, ఈక్వల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ సేమ్ ఉందనుకో, ప్రింట్ Same. U1. యు ఆర్ కరెక్ట్. Okay. You want సో బేసిక్ గా okay. అండ్ అటెంప్ట్స్ కూడా కౌంట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ లో అటెంప్ట్ 0, అటెంప్ట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏంటి? ప్రతిసారికి అటెంప్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1. సో యూ హ్యావ్ టు సే కంగ్రాచులేషన్స్ యూ వన్ ఇన్ ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్. ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి ఎన్ని అటెంప్ట్స్ లో మీరు గెలిచారు. నెక్స్ట్ అయిపోయింది, ఇదంతా అయిపోయింది. మేమేం చెప్పాము? గెస్ అగైన్ చెప్పాము. ఇంకో గెస్ తీసుకోవాలంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి? అప్పుడు ఇంకో ఇన్పుట్ యూజర్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటాం? మళ్ళీ సేమ్ ఇంట్ ఇన్పుట్. ఈశ్వర్ చెప్పాలి. సార్ ఇంకో ఇన్పుట్ మళ్ళీ ఎట్లా తీసుకుంటాం వైల్ లూప్ లోపల? ఇంకో ఇన్పుట్ మళ్ళీ ఇచ్చుకుంటాం కదా సార్. ఎట్లా? ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎట్లా ఎక్కడ రాయాలి? లూప్ బయట రాయాలా, లూప్ లోపల రాయాలా? లూప్ బయటే కదా సార్ రాస్తాం. గుర్చేస్తాను నీకు. సార్ లూప్ బయటే కదా సార్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం బయట. లూప్ బయట ఇచ్చినాక లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. ఒకసారి లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, ఒకసారి రాంగ్ అటెంప్ట్ ఇచ్చావు, రెండోసారి రెండోసారి ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటది, ఇటరేషన్ అవుతుంటది. First execute రెండోసారి ఇన్పుట్ ఎక్కడ పెడతావు నువ్వు? రెండోసారి లోపల input. లూప్ అయిపోయిన వెంటనే లోపల పెడతాం. ఈ కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు దీని కంటిన్యూషన్ ఈ ప్రోగ్రామే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే first ఆన్సర్ execute రాలేదు అవ్వకపోతే కదా, సెకండ్ loop- అటెంప్ట్ ఎక్కడ పెడతావు? లోపల ఇన్సైడ్ లూప్
ఇన్సైడ్ ద లూప్ నువ్వు సెకండ్ అటెంప్ట్ పెడతావు. యూజర్ ఇన్పుట్ ఇంటో ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఏ ఆఫ్ నెంబర్. ఎంటర్ యువర్ నంబర్ అగైన్, ఎంటర్ యువర్ గెస్ అగైన్. ఓకే, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడతో లూప్ ఆగిపోయింది. లూప్ లో ఇంకా ఏం స్టేట్మెంట్స్ లేవు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్పుట్ కదా, ఇక్కడ మళ్ళీ లాస్ట్ లైన్ లో మళ్ళీ యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నావు కదా, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్, దానికి మళ్ళీ అది కంపేర్ చేస్తుంది. సేమా కాదా, సేమ్ కాలేదనుకో మళ్ళీ ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ ఆస్క్, గివ్ యూ ఫీడ్బ్యాక్, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్లే అగైన్. అర్థమైందా? గేమ్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. బిల్డ్ చేస్తారా గేమ్? చేస్తాం. లాస్ట్ లో basic. else అయిపోయినా పర్లేదు కదా? అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకున్నాము, దానిలో ఇంకో ఆప్షన్ ఎల్ఎఫ్ 2 తీసుకున్నాము, అంటే తక్కువైనా లేకపోతే ఈక్వల్ అయినా, మిగతా లాస్ట్ లో ఎల్ఎఫ్ తీసుకుపోయినా పర్లేదు కదా అంటున్నా. బేసిక్ గా ఈ లోపల ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు, ఈక్వల్ కాలేదు కాబట్టి లూప్ స్టార్ట్ అయింది కదా. కరెక్టే, ఇది లేకపోయినా పర్లేదు. బేసిక్ గా ఈక్వల్ కాలేదు కాబట్టి మేము లూప్ స్టార్ట్ చేసాము. ఈక్వల్ అటెంప్ట్ అనేది లూప్ బయట ఉండాలి ఇక్కడ. సార్ వైల్ లూప్ తర్వాత లోపల if ఇవ్వకూడదా? ఫస్ట్ వైల్ లూప్ ఇచ్చి దాని లోపల if ఇస్తాం కదా. వైల్ లూప్ లోపల ఇఫ్ ఇస్తాం కానీ వైల్ లూప్ లోపల అది అసలు లోపలికే వెళ్ళదు కదా. ఇదిగో చూడు, ఇది ఉంది కదా, సేమ్ ఉంటే వైల్ లూప్ లోపలే వెళ్ళదు అది. ఇంకో డౌట్, ఆ, ర్యాండమ్ నంబర్ One ఈక్వల్స్ second. టు యూజర్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చారు కదా. 1 సెకండ్, పవర్ పోయింది, నేను లైట్ ఆన్ చేస్తాను. Okay. చెప్పు. సో Random ఈ number ఇఫ్ కండిషన్, ఒక్క సెకండ్ చేతన్, ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది లూప్ తర్వాత చెక్ చేయాలి. ఈ ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ అసలు లూప్ లోపలికే వెళ్ళదు. ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే లూప్ లోపలికే వెళ్ళదు కదా. సో ఈ జస్ట్ కండిషన్ తీసి వైల్ లూప్ తర్వాత పెట్టేస్తే, ఇక్కడ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది. సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ పెట్టాలి, సేమ్ కండిషన్ లోపల ఉండదు. ఎందుకంటే సేమ్ ఉంటే లోపలికే పోనే పోదు అది. ఇప్పుడు చెప్పు. నేను అదే అన్నాను సార్, అంటే ఆల్రెడీ ఇఫ్ కండిషన్ లో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చాం కదా, మళ్ళీ వైల్ లో ఎందుకు ఇచ్చామనేసి. కరెక్టే, ఇది ఉండదు. ప్లస్ ఈ కండిషన్ ఏమొచ్చి వైల్ తర్వాత పెట్టేస్తే అయిపోద్ది. సో బికాస్ మ్యాచ్ అయితే ఒకేసారి మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, అది మ్యాచ్ అయింది అనుకో వైల్ లో వెళ్ళదు. సో ఆఫ్టర్ వైల్ లూప్ యూ జస్ట్ చెక్ ఫర్ మ్యాచ్. ఓకే, సో నౌ this is the scenario where while loop is used till you don't know when you will guess the right answer. So infinite number of times kuda teeskochu meeru. You can be in, you don't know how many times will take. It is not infinite, but definitely it is 100 times basically, because the number is between 1 to 100. If you guess all the numbers you will get one attempt correct, but you don't know. It can be 100, it can be 80, it can be 3, it can be 2. సో అలాంటి అన్సర్టెనిటీ నాకు తెలీదు ఎప్పుడు వస్తుంది అని, అప్పుడు మేము వైల్ లూప్స్ వాడతాం. స్టార్టింగ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చాం, వైల్ తర్వాత అది సారీ, స్టార్టింగ్ ఇఫ్ కండిషన్ అవసరం లేదు. ఈ స్టార్టింగ్ ఇఫ్ కండిషన్ తీసేసి లాస్ట్ లో పెట్టేస్తే అయిపోద్ది. లాస్ట్ లో పెట్టాలా? ఒకేసారిలో అయిపోద్ది. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ తీసి డైరెక్ట్ వైల్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి సార్? వైల్ లూప్ ఇక్కడ వైల్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. అవును, వైల్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. గుడ్ అదే పాయింట్. సార్, ఫస్ట్ వైల్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఇఫ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా అని. కరెక్టే, గుడ్ పాయింట్ Rama and Chetan. So both the scenarios will be handled. First, if in the first scenario he gives the right answer, it will not go into the while loop, it will go into the if, and it will say you are correct. Even in the while loop, when you are doing the right answer also,
Once the right answer comes, while loop will terminate, it will come to the if condition. And there you will get the answer. Good. Okay. Now, while loop use case లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఈ యూజ్ అదే కేస్ అర్థమైందా? వైల్ లూప్ ఎందుకు వాడాము ఇక్కడ? ఇక్కడ ఫర్ లూప్, హౌ ఫర్ లూప్ విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్, కానీ లూప్ ఆపడమే రావట్లేదు, అంటే స్టాప్ చేసే కండిషన్ దగ్గర రావట్లేదు. చెప్పు చేతన్. వైల్ లూప్ అన్నది ఈ మనం గెస్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఎంతవరకు మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ అనేది ఎంతవరకు ఈక్వల్ అవుతుందో అంతవరకు వైల్ ఇది అవుతుంది కదా సార్, రన్ అవుతుంది కదా సార్. అవును ఫర్ అయితే ప్రతిదీ ఇది అయిపోద్ది. ఫర్ అయితే ఆర్డర్ లో ఉంటది. అది బేసిక్ గా నీకు అంతా తెలుసు. స్టార్టింగ్ పాయింట్ తెలుసు, ఎండింగ్ పాయింట్ తెలుసు, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని తెలుసు. వైల్ లో నీకు దీనికి అయితే తెలియనప్పుడు మనం ఇచ్చుకుంటాం కదా సార్, ఎంతవరకు ఇవ్వాలా ఎంతవరకు ఉంది. ఎస్, కరెక్ట్ చేతన్, యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఈ నా హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి ఎవరు కమెంట్ చేయొద్దు, షేర్ కూడా చేయొద్దు. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎవరికి షేర్ చేయాలంటే మంచిగా రాసి పెడతాను, అది షేర్ చేయండి. ఇది షేర్ చేయొద్దు ఎవరికి. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడేంటి? వైల్ లూప్ అర్థమైంది కదా, క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. సో యూ విల్ బిల్డ్ ఏ గేమ్ కదా. ఓకే, బేసికలీ దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ మినీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మీరు కొన్ని గేమ్స్ ఆడతారు చూడండి, కార్డ్ గేమ్స్, గెస్సింగ్ గేమ్స్, చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఉంటాయా? దిస్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దట్. వన్స్ యూ లెర్న్ ద అదర్ థింగ్స్, బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ మీకు వచ్చింది. పైథాన్ ఇస్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్ కదా, సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్. ఇది డెవలప్ చేస్తే మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ వచ్చింది. ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటే మీరు యాక్చువల్ గా గేమ్ పెట్టేసి పబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఇదిగోండి నా గేమ్, గెస్సింగ్ గేమ్ నేను చేశాను, చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్, అండ్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్ టు యువర్ రెజ్యూమ్, రైట్? As a mini project that I am building, I have learned building some games. This is a small game that I have built. Okay, ఈ గేమ్ లోనే తర్వాత మీరు ఎంత ఆలోచిస్తే అంత లాజిక్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. వెన్ యూ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇది బిల్డ్ చేస్తారు కదా, దీని మీద వర్క్ చేయండి. ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ బూతుల్ కోడ్స్. Okay, next, that is day 18 assignment 1. Once you do that, then you have day 18 assignment 2. Day 18 assignment 2 again has a game. You will build another game. After you build the small game, we will build another game. Okay, okay, next, while loop lo there is one more thing we have to discuss. We right now discussed how to control the loops by our statements, by our if and else conditions, but there are few more ways where the loops can be controlled. Those are loop control keywords. Okay, pass, break, continue, pass. These are 3 keywords that can help control the loops. What does pass do? Pass means, let's say I want to write a code, but so I want to write a condition, but I don't know what is the code there, or I just don't want to do inside that condition. I just want to write the condition, and maybe in the else part or somewhere else I want to do something, but not in a particular block. If I don't want to do something in a particular block, I can use pass. So what will pass do? Pass will say, okay, don't take any action inside a block. So not just in loops, anywhere this pass works. Any blocks, if block, else block, in a function, in a return value, in a while loop or a for loop, anywhere there is a block that has to be executed, pass will work. So let me go and
do example with pass. Everybody, you have not installed your VS codes. So try to install VS code and tell me if you face any issues. Okay? ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేశాడు VS code? ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది సార్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు చేయండి VS code ఇన్స్టాల్. VS code ఇన్స్టాల్ చేసి చెప్పండి డౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దాంట్లో. ఈ రోజు డే Okay, sir. 19 కదా. ఓకే, సో బై 20th డే you are able to build you have enough knowledge to build a small mini game, mini project. Okay, so I'm expecting by end of this week all of you will have knowledge to build the small games in Python. Okay, నవ్వండి అయ్యా, హ్యాపీ అవ్వండి. అంటే టెన్షన్ లో ఉన్నారేంటి? అదంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు ప్రాబ్లం. డే 19. ఓకే, శిరీష, హౌస్ యువర్ హెల్త్? బాగానే ఉంది సార్. Loop controls dot py. Okay, loop controls dot py. So let's say I write if 10 greater than 20, I have to do something kada. But I don't have to do anything here. నాకు else లో actual గా matter రాయాల్సి ఉంది. All the matter that I want to write is in else. I don't have anything to write in if block. 10 is not greater than 20. If block లో నా దగ్గర రాయడానికి ఏం లేదు. అంటే సార్ చెక్ చేస్తది కానీ అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వదు. అక్కడ ఏం ఆ, ఒకవేళ ట్రూ But- అది ట్రూ అయితే బ్లాంక్ వచ్చేస్తుంది. ఆ, ఫాల్స్ ఇప్పుడు నాకు ట్రూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాల్సిన లేదు. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏమి చేయాల్సిన లేదు ట్రూ దాంట్లో. ఎల్స్ దాంట్లో ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ టు డూ. ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఐ హ్యావ్ నో వర్క్ టు డూ. బట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ ఇట్ విల్ ఎర్రర్ అవుట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ కాదు బాబు, ఇఫ్ లో నువ్వు ఏమి రాయలేదు. ఇఫ్ లో నువ్వు రాస్తే గానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ లో ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఏం రాయాలి? ఏదో ఒకటి రాయాలి. ప్రింట్ I don't want to do anything here. ఓకే, అప్పుడు నేను రన్ చేస్తే రన్ చేయొచ్చు కదా. బట్ ఎనీవేస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, వై షుడ్ ఐ రైట్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్? నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి కదా. ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, దెర్ షుడ్ బి ఆప్షన్ ఫర్ మీ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్. దాన్నే పాస్ అంటారు. ఓకే, పాస్ అన్నది కీవర్డ్ కదా. పాస్ అనేది కీవర్డ్. అవును, పాస్ లెట్స్ మీ డూ నథింగ్ in a block. A code block lo, if I don't want to do anything, I can use pass. Okay, now. One second. Pass will let me not do anything in a code block. Clear? With pass? సార్ అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వనప్పుడు ఓన్లీ ఒక కండిషన్ తో సరిపోద్ది కదా. అవును, కొన్నిసార్లు సరిపోద్ది, ఇక్కడ సరిపోద్ది. నేను పాస్ గురించి చెప్తున్నాను. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ sometimes you have scenarios where you don't want to do anything, or you're building your logic, you want to add some logic there later. So appudu you can use pass. It's a facility that you have. It's a feature that you have. అవ్వాలంటే వాడుకోవచ్చు అట్లా. You should know. Okay. సో అలాగే వైల్ లూప్ లో కూడా
వైల్ లూప్ లో కూడా లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సమ్ బ్లాక్ వేర్ I don't want to do something. I can use pass. Any block of code where I don't want to do something, I can use pass. Where otherwise it will not allow me to use blank. See, if I try to leave it blank, it will error out. But with pass, I can just leave something blank, a block of code blank. సార్ ఇదంతా అన్నెసరీ కదా సార్, అవసరం లేదు కదా ఇది. Pass meaning adi. If you don't have anything to write, you can use pass. The whole concept of pass is అవును అది అన్నెసరీ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏదైనా ఇప్పుడు రాయడానికి లేదు, ఎప్పుడు తర్వాత ఎప్పుడైనా రాస్తావు, అలాంటి సినారియోస్ లో పాస్ వాడొచ్చు. యు గాట్ ద మీనింగ్ రైట్. అంటే ఈ కండిషన్ అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అసలు అక్కడ అవసరమే లేదు కదా సార్, మళ్ళీ దానికి రాసి సార్ pass చేతన అసలు పాస్ అనేది అవసరం లేదు కదా అంటున్నాడు. అంటే అరే పాస్ కీవర్డ్ యూజ్ చూపిస్తున్నా అంతే. పాస్ రాసేస్తే ఓకే ఒక ఎంటీ బ్లాక్ వదలాలి. సి ద గోల్ ఆఫ్ పాస్ ఇస్, నేను ఒక ఎంటీ బ్లాక్ వదలాలంటే సిస్టమ్ నాకు ఒక బ్లాక్ ని ఎంటీ వదలడానికి, పాస్ కీవర్డ్. కానీ నేను ఎంటీ వదలాలి ఫర్ సమ్ రీజన్. ఆ రీజన్ వస్తుంది మాకు. For some reason, if I want to leave a block empty, which I otherwise cannot leave empty, I can use pass to leave it empty. అర్థమైందా? ఒక బ్లాక్ ఉంది, దాంట్లో నేను ఏదో రాయాలని నాకు లేదు, బట్ సిస్టమ్ నాకు అది బ్లాంక్ వదలడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వదు, అప్పుడు నేను పాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, చేతన్ పాస్. ఓకే Next, pass is just to let us no action taken. That's all. It is useless. If you want to say, yeah, it is useless. But sometimes you don't want to do something for now. Then you will use it. Do nothing at that point. Useful as a placeholder for future code. నువ్వు తర్వాత రాస్తావు, ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేస్తావు, నువ్వు ఎల్స్ బ్లాక్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, నువ్వు కోడ్ రాస్తున్నావు, ఇఫ్ లో లాజిక్ నువ్వు తర్వాత రాస్తావు. ఎల్స్ బ్లాక్ ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, సో అప్పుడు నువ్వు కోడ్ రన్ చేయలేవు కదా ఎల్స్ బ్లాక్ టెస్ట్ చేయడానికి, అప్పుడు నువ్వు పాస్ యూజ్ చేస్తావు. 1 సెకండ్, అప్పుడు నువ్వు పాస్ యూజ్ చేస్తావు. అంటే ఇప్పుడు ఓకే, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ గట్టా చేసినప్పుడు ఇవి యూజ్ అవుతాయి కదా సార్. అంటే అవును. ప్రెసెంట్ అప్పుడు అవసరం లేకుండా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రెసెంట్ కూడా అవసరం అలాంటప్పుడు పాస్ వస్తుంది. యూజ్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ లో కూడా అవసరం వస్తుంది. లెట్స్ సే యూఆర్ బిల్డింగ్ ఎ బిగ్ లాజిక్. ఓకే, ఓకే యూఆర్ బిల్డింగ్ ఎ బిగ్ లాజిక్. ఇఫ్ ఉంది, ఇఫ్ తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఎలిఫ్ ఉంది, తర్వాత ఎలిఫ్ ఉంది, తర్వాత ఎల్స్ ఉంది. ఓకే, అన్ని కండిషన్స్ రాసావు అనుకో, బట్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఫస్ట్ ద ఎల్స్ కండిషన్. ఎల్స్ కండిషన్ బిల్డ్ చేసినాకేనే నువ్వు మిగతా వాటికి వెళ్తావు. ఓకే, ఫర్ నౌ యూ డోంట్ గివ్ సమ్ ర్యాండమ్ కండిషన్. ఓకే, ఫర్ నౌ విల్ జస్ట్ గివ్ ఫాల్స్. నేను గుర్తుందా డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు మాకు వచ్చింది, డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ బిల్డ్ ద ఎల్స్ కండిషన్, దెన్ వీ బిల్డ్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్, రైట్ ఓకే కదా? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ కండిషన్స్ నేను తర్వాత రాస్తాను, నేను ఎల్స్ కోడ్ ఫస్ట్ రాసి నేను టెస్ట్ చేయాలి ఎల్స్ కోడ్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఫస్ట్ చేస్తాను, అప్పుడు ఇక్కడ కౌంట్ అన్నిటికి, ఇక్కడ పాస్ అన్నిటికి ఇచ్చేస్తే ఐ కెన్ బిల్డ్ మై ఎల్స్ లాజిక్ ఫస్ట్. డూప్లికేట్స్ లో కౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు యూస్ చేశారు కదా సార్. సో బేసిక్ గా ఐ కెన్ బిల్డ్ మై లాజిక్ బ్లాక్ బై బ్లాక్.
And for now, I can leave the other blocks as pass. And then I can build my logic. అర్థమైందా? అలా వావెల్స్ కాన్సనెంట్స్ ఉంది కదా, దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ వావెల్స్ కండిషన్ ఉంది, తర్వాత కాన్సనెంట్ కండిషన్ ఉంది, లాస్ట్ లో వావెల్స్ కాదు కాన్సనెంట్స్ కాదు, అప్పుడేముంది ఐ వాంట్ టు రైట్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎల్స్ ఫస్ట్, అప్పుడు మేము పాస్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? పాస్ అయిపోయింది. పాస్ తర్వాత కంటిన్యూ. Continue. What is the meaning of continue? Continue will, let's say I have 10 iterations. Okay. In the 10 iterations, in one of the iteration, I just don't want to execute the rest of the loop. I have 5 steps. I don't want to execute rest of the steps for that iteration. Or if the condition is met, I don't want to do the rest of the iterations. Then I'll use continue. Let's say for I in range 1 to 101. Okay. I am trying to loop through all the numbers from 1 to 100. But 1 to 100. But I don't want to print okay. Print number is okay. మనం తీసుకోలేదు కదా సార్. కరెక్ట్ కదా, నమ్ తీసుకోలేదు. Number is I. Sum. I wanted to take sum. Sum equals to 0. Sum is plus equal to I. Equals to 1. Oh, one card. I. Sum of all the numbers I'm trying to take. Okay. Okay, na? But let's run this. One four అన్ని రన్ అయ్యి number 23 100 వరకు వచ్చింది. If you see till 100 it has come and sum has come. Okay. Now only condition I have is if the number is divisible by 5, don't do anything. What? If the number is divisible by 5, sum చేయొద్దు, print చేయొద్దు, ఏమీ చేయొద్దు. Divisible by 5 ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా చేస్తాము? అక్కడ కండిషన్ ఇచ్చి అక్కడ పాస్ చేస్తాం కదా, పాస్ పెడతాం. పాస్ కాదు, కంటిన్యూ పెడతాం. if I percentile by 5 equal to 0. Equals to 0. నేను if లోపల కంటిన్యూ ఇచ్చిన ఆ వైల్ లూప్ మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అవ్వదు. దిస్ ఇస్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఇక్కడ కంటిన్యూ చూసినాక 1 2 3 స్టెప్స్ స్కిప్ చేసేస్తుంది ఫర్ దట్ ఇటరేషన్ ఓన్లీ. సో ఫర్ దిస్ ఇటరేషన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ 5 తో డివిజిబుల్ అయిందనుకో మిగతా లూప్ అసలు రన్నే అవ్వదు, జస్ట్ ఇక్కడతోనే ఆగిపోద్ది. ఈవెన్ దో దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఇఫ్ యూ సీ
దిస్ ప్రింట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద ఇఫ్ బ్లాక్ కదా. ఎస్ సార్. దిస్ ప్రింట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ బ్లాక్. అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నారు. ఇఫ్ బ్లాక్ సార్ కంటిన్యూ అంటే ట్రూ అయినా కూడా ఇద్దరిలో ఒకరు ఫస్ట్ మ్యూట్ అవ్వండి. శిరీష మ్యూట్ అయిపో. మ్యూట్ లోనే ఉంది. అడుగురామా. అంటే అక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వకుండా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది చూడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బయట ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ చూస్తుంది కదా. వేర్ ఎవర్ ఇన్ ద లూప్ ద ప్రోగ్రామ్ సీస్ ఎ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్. సో కంటిన్యూ వరకు. సో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసింది అనుకో, మిగతా స్టెప్ 4, 5, 6, 7 విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఎక్కడ కంటిన్యూ కనిపిస్తే అక్కడ నుంచి మిగతా స్టెప్స్ అన్ని ఇగ్నోర్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ లూప్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చూస్తే అయిపోద్ది అక్కడే. ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. కంటిన్యూ విల్ సెండ్ ద లూప్ టు ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. ఓకే సార్. ఒకసారి డ్రై రన్ చేసి చెప్పరా? Continue will send the loop to next iteration and skip all steps below it. సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తే ఏమైతే తెలుసా, 5 డ్రై. ఓకే, డ్రై రన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 1, I will be 1. 1 is not divisible by 5. It will go to the step and it will do the sum. 2 is not divisible, will not see continue, it will just go to the normal calculations. 3 is not divisible by 5, it will go to the normal calculations. 4 సమ్ యాడ్ అవుతుందా? సమ్ యాడ్ అవుతుంది, ప్రింట్ అవుతుంది. 5 వచ్చేసరికి కంటిన్యూ చూస్తుంది, ఆగిపోద్ది. కంటిన్యూ చూసి లూపే ఆగిపోద్ది. ఈ లూప్ ఆగిపోయి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది. 6 అయిపోద్ది, 6 వస్తుంది. ఇది కండిషన్ ట్రూ కాదు. మళ్ళీ ప్రింట్, సమ్ ఇవన్నీ అవుతాయి. 7, 8, 9. కంటిన్యూ చేసినప్పుడు సమ్ అవన్నీ అవ్వా? కంటిన్యూ చూసినాక కింద ఏ లైన్స్ ఉన్నా ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమ్ అంటే లూప్ బయట ఉన్నా కూడా ఇది అవ్వా? కౌంట్ లో లూప్ బయట కాదు, లూప్ లోపలవే. ఇఫ్ బయట ఏం రాయలేదు కదా సార్ మనము. ఏ లూప్ లోనే ప్రింట్, సమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ లూప్ లోపలే ఉంది కదా. ఫర్ లూప్ లోనా? ఇదిగో ఈ ఫర్ లూప్ లోపలే ఉంది కదా ఇదంతా. సార్ ఇదంతా ఫర్ లూప్ లోపలే ఉంది. Now we'll run it. So if something is divisible by 5, it will not be added to the sum. See, 1, 2, 3, 4, 5 రాలేదు. 6, 7, 8, 9, 10 రాలేదు. 10 రాలేదు, 15 రాలేదు. So even though it is outside the if, అంటే ఫర్ లూపే ఆగిపోయి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది బేసిక్ గా. ఓకే కాదు, మొత్తానికి మొత్తం ఫర్ లూపే బ్రేక్ అయిపోవాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ కాక బ్రేక్. సో ఇలాగే బ్రేక్ ఏమొచ్చి మొత్తానికి మొత్తం లూపే ఆపేస్తుంది. కంటిన్యూ విల్ బ్రేక్ ఏ ఇటరేషన్, బ్రేక్ విల్ బ్రేక్ ద హోల్ లూప్. బ్రేక్ ఎక్కడ ఆడతాం సార్? ఇఫ్ కండిషన్ ఆడతామా? కంటిన్యూ దగ్గరే బ్రేక్ పెడతాము. నువ్వు ఎక్కడైనా బ్రేక్ ఎక్కడ పెట్టినా ఆ లూప్ మొత్తం లూప్ ఆగిపోద్ది. కంటిన్యూ పెడితే ఏం ఆగుతుంది? ఇటరేషన్ ఆగుతుంది. బ్రేక్ పెడితే ఏం ఆగుతుంది? మొత్తానికి మొత్తం లూపే ఆగిపోద్ది. 1 to 4 వరకే ప్రింట్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు 1 to 4 వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు
ఇప్పుడు విల్ డూ బ్రేక్. సో బ్రేక్ మీకు ఎక్కడ పనికి వస్తుంది తెలుసా? లూప్ ఆఫ్ చేయడం. లూప్ లో ఆపడానికి. వైల్ లూప్ లో ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్ చాలా పని. ఆపడానికి. ఆ అయితే వైల్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ లూప్స్ బాగా ని ఉపయోగపడుతుందేమో ఆపడానికి. సార్. వైల్ లూప్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కరెక్ట్. నాకు హ్యాంగ్ కాదు అలాగైతే. హ్యాంగ్ కాదు అలాగైతే అంటున్నా. వినిపించలేదు, మళ్ళీ చెప్పు. అంటే ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్ వచ్చేస్తే అంటే కంటిన్యూ అయిపోతే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది కదా సార్. మీరు అలాంటప్పుడు బ్రేక్స్ వాడొచ్చు. ఉమ్. ఏంటంటే యూ కెన్ సెట్ ఏ వెన్ యూ లెర్న్ అబౌట్ టైం, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు యూ కెన్ సి ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం గోస్ బియాండ్ ఎ లిమిట్ మీరు బ్రేక్ పెట్టొచ్చు అక్కడ. ఇఫ్ కౌంటర్ పెట్టేసి కౌంట్ ఇస్ గోయింగ్ బియాండ్ 1 lakh మీరు అక్కడ కూడా బ్రేక్ పెట్టొచ్చు. సో బై మిస్టేక్ కూడా ఇన్ఫినైట్ లూప్ లో వెళ్ళినా ఒక కండిషన్ ఉంటది, Okay. దీనికన్నా ఎక్కువ వెళ్తే ఆగిపో బాబు అని. ఆ కండిషన్ ఇచ్చి కూడా బ్రేక్ ఇచ్చుకోవాలి కదా సార్. ఆ? కండిషన్ ఇచ్చి బ్రేక్ ఇవ్వాలి అప్పుడు. డైరెక్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చావు అనుకోని లూప్ వెంటనే ఆగిపోద్ది కదా. అంటే సార్ ఇందాక ఒక ప్రాబ్లం కి ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్ వచ్చాయి కదా ఫస్ట్, ఆ, దానికి అన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చేసి లాస్ట్ లో బ్రేక్ పెడితే అప్పుడు ఆగిపోతుంది అనుకుంటా. కానీ బ్రేక్ పెడితే ఆగిపోద్ది. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా నెంబర్ ఉందంటే- ఈక్వల్ అంటే టు అవ్వాలి కదా. చెప్తున్నా, స్కూటీ నడుపుతావు కదా రమ్మా, ఆ, స్కూటీలో రెండు నార్మల్ బ్రేక్లు ఇచ్చారు ఆ, కదా, అది నీకు రెగ్యులర్ వాడిన బ్రేక్లు. అవును. ఇంకో బ్రేక్ ఆప్షన్ ఉంటది, గోడకెళ్ళి గుద్దీయడం, ఆగుతుంది బండి. నీ బండి ఆగిపోద్ది. కానీ మనం ముందుకుంటాం. కానీ బండి డూబ్లో వేసిపోద్ది. ఇది ఎట్లా వాడాలంటే మీకు స్పెసిఫిక్ గా తెలుసు, దీని తర్వాత నాకు లూప్ అవసరం లేదు, అప్పుడు మీరు బ్రేక్ వాడండి. యూ హ్యావ్ టు బి థాట్ఫుల్ దట్ దీని తర్వాత నాకు లూప్ అవసరం లేదు అన్నప్పుడు బ్రేక్ వాడాలి. నాట్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్. అంటే ఆపొచ్చు. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది, శాండ్ లో వెళ్ళి బండి ఆపొచ్చు, బట్ దోస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ సినారియోస్. బట్ జనరల్ యూజ్ ఏంటి, దీని తర్వాత నేను వాడను, సో నేను ఆపుతాను అట్లా. సరే సార్, అర్థమైంది. గోడకి కొత్తకూడదు. సో ఏంటంటే రామ, ఇన్ఫైనైట్ కాదు. లూప్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళొద్దు. సరే సార్. ఓకే, నేను ఒక సినారియో చెప్తాను ఎక్కడ బ్రేక్ వాడతాం. గేమ్ ఆడుతున్నారు, డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ గేమ్, ఎస్ ఆర్ నో ఉంటది. అది నో కొట్టాడు అనుకో, ఇంకా ఆ లూప్ లో ఏ లాజిక్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్రేక్ చేసేయచ్చు అట్లా. సో నాకు ఈ లూప్ ఇంకా అవసరమే లేదు, అప్పుడు మేము బ్రేక్ వాడతాం. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ బ్రేక్ రన్స్. ఇట్ విల్ ఓన్లీ టిల్ గో 4. ఆఫ్టర్ దట్ ద హోల్ లూప్ ఇస్ టర్మినేటెడ్. ఈవెన్ దో లూప్ లో ఇంకా రేంజ్ మిగిలింది. లూప్ రేంజ్ ఎంత వరకు ఉంది, 100 వరకు ఉంది. కానీ బ్రేక్ చూసినాక అదంతా ఆపేసి గోడకెళ్ళి గుద్దేసి ఆగిపోయింది. ఓకేనా? ఈశ్వర్ ఎక్కడ? ఉన్నాడు సార్. చెప్పు ఈశ్వర్, అర్థమైందా? అర్థమైంది. నాకు నీ మీద నమ్మకం రావట్లేదు ఈశ్వర్. అర్థమైంది సార్. ఓకే, చెప్పు. సమ్మరైజ్, వాట్ ఈస్ పాస్, వాట్ ఈస్ కంటిన్యూ, వాట్ ఈస్ బ్రేక్? బ్రేక్ అంటే మనం ఒక కండిషన్ ఇస్తాం కదా సార్, ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై బ్రేక్ అయిపోద్ది, అంటే లూప్ అనేది అక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. ఓకే. పాస్ అంటే మనం కండిషన్ ఇస్తాం కదా, అది ఇన్ కేస్ మనం దానికి అది ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా సరే మనం దాని నుంచి ముందుకెళ్ళిపోవాలనుకోండి, ఏం ప్రింట్ చేయకుండా దాన్ని పాస్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎట్రా కంటిన్యూ అంటే కంటిన్యూ ఏంటి వచ్చినది రాసింది సరే. కంటిన్యూ అంటే ఏంటంటే సార్, కంటిన్యూ ఏంటి ఒకసారి అక్కడ ట్రూ అయినా ఇదిగో కంటిన్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది దాంట్లో. ఓకే ఆగండి ఈశ్వర్ చెప్పు.
సార్ ఏంటి ఈశ్వర్ సార్ చెప్తాడు. రన్ చేసి చూపిస్తున్నా, అప్పుడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. కంటిన్యూ ఇదిగో కంటిన్యూ కోడ్ చూడు, కంటిన్యూ కోడ్ చూడు, నేను రన్ చేస్తాను, నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి కంటిన్యూ ఏంటో. ఓకేనా? రన్ చేయనా? ఓకే ఓకే సార్. చెప్పు ఇప్పుడు. కంటిన్యూ అంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి సార్, అక్కడ టెర్మినేట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి యాడ్ అయిపోద్ది. వెరీ గుడ్. I ఈక్వల్ 5 అయింది కదా, 0 అయిపోయింది కదా. సో అక్కడ లూప్ అని టెర్మినేట్ అవ్వకుండా పాస్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ పాస్ రాస్తే ఏమైతుంది? అక్కడ ఏం ప్రింట్ Very అవ్వకుండా కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. పాస్ రాస్తే ఏమైతుంది చెప్పండి? అవుట్పుట్ లో ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ? ప్రింట్ ఇది నమ్మీస్ అని ఐ ప్రింట్ అవుద్ది, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్రింట్ అవుద్ది. Calculations will still happen if we give pass. Calculations will still happen. Let's see that also. అక్కడ ఎలిఫ్ కండిషన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్, లేకపోతే 2 మోర్ దెన్ 2 ఉన్నా అనుకోండి, అప్పుడు అది ప్రింట్ అవుద్ది పాస్ వదిలేసి. కరెక్ట్. పాస్ అంటే ఏం కాదు, జస్ట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ యాజ్ ఇస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సారీ. పాస్ రాస్తే ఏం కాదు, ఏం డిఫరెన్స్ రాదు అసలు. ఇట్ విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ యాజ్ ఇస్. 5 కూడా కౌంట్ అవుతుంది ఈసారి. అదే ట్రూ అయ్యి అందులో తెలియదు కదా సార్. లేరా డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనుకోండి, అప్పుడు దానికి ఏం ప్రింట్ అవ్వదు ఇంకా. ఆగండి, అవుట్పుట్ వేరే చూస్తున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ కాదు అది. ఆగండి. పాస్ రాస్తే ఏం కాదు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇఫ్ నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెండ్. అది ఎలిఫ్ కండిషన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసినప్పుడు అది మాక్సిమం యూజ్ అవుతుంది, అంతే కదా సార్. బేసిక్ గా పాస్ ఇస్ ఫర్ యూ అంటే ఇది తర్వాత చేస్తాను వయ్యా, ఇక్కడ ఉన్నది నేను తర్వాత రాస్తాను వయ్యా, ప్రస్తుతానికి జస్ట్ రన్ చేసేసుకో, నేను తర్వాత చూసుకుంటాను దీన్ని. దట్ ఈస్ పాస్. పాస్ కంటిన్యూ బ్రేక్. ఓకే, పాస్ కంటిన్యూ బ్రేక్ అర్థమైపోయిందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, shall I close today's class? థ్యాంక్ యూ. దీనికి అందరూ ఒప్పుతాం సార్. క్లోజ్ చేయాలా లేదా అడుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ముందే చెప్పేస్తున్నా. సార్ ఇలాగ ఎక్కువ క్లాస్ చెప్తే అర్థం కాదు. ఓకే. అంటే అప్పటి నుంచి చెప్పొద్దని చెప్పేస్తుంది సార్ శిరీష. కాదు శిరీష స్మూత్ గా చెప్తాది కానీ లోపల మీనింగ్ ఉంటది. కాదు సార్, ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉన్నాము, ఇలాగ నాకు క్లాస్ కొంచెం కంటెంట్ మిస్ అయిపోతున్నాను. ఎట్లా? వాయిస్ అలా డిస్టర్బెన్స్ మధ్యలో. ఓకే ఓకే ఓకే. ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇన్స్టిట్యూట్ కి, నేను ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటాను, అప్పుడు నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం ఉండదు. పాపం అమ్మాయిని వర్షాల్లో పంపించేస్తావా బయటికి? ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటారు, నేను ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటా. రికార్డ్ ఉంటది కదా. అవును బ్రదర్. చూసుకోవాలి. ఓకే. అంటే సార్ శిరీష నువ్వేమైనా పర్లేదు, నువ్వు పో బయటికి, నేను వెళ్తాను క్లాస్ అని చెప్తుంది సార్.